ดำไอ้จังตัวนั้นจังในนั้นได้ผมไปเป็นเป้ามันจะดาวจีกี้แต่ตัวบันจีเลยพีอยู่ให้นะจังเนี่ยได้แปะแบบบันตาคือกอดเมือดคืนนี่การได้กูยืนไหนเนี่ยมือคืนคือแผลเชงสนามมกขอยิงจังยืนแผลไงตัวนะตามนั่งจ้าแบบแล้วซุปเปอร์บันตาทำร้องเท่าไหร่แต่ชื่อไอ้เป็ดเป่านั่งเบอร์ซันเชียเอาขี้ยมบ่มใบchứออกนั่งยมออกชับเถอะเถอะเอ้ยบ่ยืนเนี่ยออกใบโอ้เป็นกระจือเลยบ้องแหลกคันนี้ก็คังในนี้เกคังขอยยมขังหมดยืนใส่บุญกันเลยคังขอยได้บ้างเลยเฮ้ยจะยมตกคังขอยเผาแพ้จังนั่งไงให้ลูกไอ้คือลูกบาทอะไรจับได้ตาแปะหนังหายบ้องอ่ะแปะหายตาหายอ่ะคันนี้มันเนี่ยอะไรรวยเมินนะบ่ราบรามาขังได้สันบ่าหายนะที่ทำหมวดดอสซัจังหวะดอสดอสบาในบ้านน้องได้อย่าตามไปรักเขาตามไปรักเขาจังไงแปะกี่แปะใส่เชือกจังแกแปะสาวเชือกไงบ่ราเหลือเอาแกเอาตึงคอเชือกอะไรยังจับตามอีกข้างนั้นตะบนเตรียมบัตเตอร์กินเนี่ยแผลพลังกลมเพย์ผมไปน้ำผมไปเธอเอาแต่ไปจากไหนเต้โอเคเตรียมให้เดี๋ยวนึงมวยปีไปมาเก่งไอ้อัดเสียไปคอยติ๊กเก็บแผลพลังมกปรับใจเอาก็มกเก็ตเอาตะมกมาได้ช่วยอัสกอช่วยซะมาช่วยเว้นเอาไปอะไรสนามช่วยติ๊กเอามาสนามเป็นเท้าไหมขอยเจ็บบ้านมันก้อยมาขอยเป็นช่วยเอาก้อยช่วยเด็ดเอาก้อยเป็นหมกมาช่วยคอยเอาก้อยอะไรนี่อย่าเป็นมวยตีกันเราไม่ได้คอยมวยตีกันเราหมดได้เอาสนามช่วยเอาก้อยเล่นหัวพองบ้านไหนเท่าก้อยบ้านดำมาไหนได้เดือดมุกเนี่ยทำมุกเนี่ยตับปะบวยตับปะบวยตับปั้นโอเคมุกเดือดมาตับใบอันนี้มาตับใบตับเนี่ยลองมาเป็นทองแค่เนี่ยนั่งเอาไปเรือล่าจะตามมาไอ้โบราโอ้ยจะตีหาเป็นหัวไม่ใช่เอามาท้องบ้านหัวไม่ไปกันหรอกท้องมันไปไหนมาไพ่กดข้างท้องบ้านมาไพ่กดมวยดัลลี่ท้องบ้านมันข้างโบราณมาโบราณนะเคยเนี่ยโบราณเป็ดตะบงอ่ะมาเป็ดเป้ามาชัวนี่คือกว่าฟังแมนจ้าจับปีเป็ดเป้าไปชัวผมมีเยอะๆบอกบอกอันเนี้ยฟังไงจ้าข้างในกันบ้านมาไพ่ขนมเมนูออส2-3สนามบ้องสนามบ้านมาไพ่เชียงมาไพ่เชียงโบราณบ้านเลยจ้าจังอีกข้างสนามได้กอดเอาข้างยมข้างมกเปอร์เซ็นต์อีกข้างขอยมจะบ้าจะเผาแรงการไอ้เลิกอะไรจะเอาโดนขวัญแต่ข้างมกพองยมแรงการเอาหอยเปอร์เซ็นต์เชียงข้างกล้าไหนไอ้เราบ้านลับโจกนองเว้ยอะไรโบราณยังมันนักสมานทัชเช่หวังไงนะแต่ประเดี๋ยวยืงประกวดมันกระทาเรื่องเชียร์จันเตะแต่ประเดี๋ยวเรียกคำว่ายืงกรอนแต่จองเอามีบรรยากาศที่สบายในโครงการคำสานที่มีในการเล่นเฮระบอยนี่คือการบอกใบเป็นเปล่าประเดี๋ยวนากระดาษตัวใบเจียเด็กเชื่อหรือโกเด็กจันบ้านแต่ตัวรางวัลโดยเคลียร์ที่คือตึกบาดจ้ามายั่วมันเนี่ยจังเตอมันมีเยอะจังเยอะเนี่ยไอ้เต้กรอนแต่เชียร์การกับสานสบายต่างออกนี่จ้าต้องไปได้ฮอตเต้ตาเป็นการไปที่จับเอาแต่รักกันยั่วเล่นอย่างสบายไปได้ฮอตเต้ช็อตกลางบ้องแต่เป็น
អត់ទេបងនិយាយទៅអ្នកដៃគូនោះហ្មងអុកយកទៅរហូតចឹងហ្មង អុកយកតែដបងហ្នឹងក្រោយមកពមៀលយកណា តាមពិតមិនមែនមិញខ្ញុំអត់តាមពិតខ្ញុំហត់ជាងលេខទៀតព្រោះដោយសារអូសគាត់ធ្ងន់អត់ព្រមមកសោះអូអត់មក ងើបឡើងរួចឆឹងហ្មង អត់ទេបងដោយសារខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្លះកុំបីនឹងអត់កើតហ្មង ចាដោយសារខ្លំលេងបែបចឹងពីមុនមកដែរណាចាអញ្ចឹងមានអីផ្ដាំច្រើនមុននឹងជម្រាបលាពីបងប្អូនទស្សនិកជនទៅសូមអញ្ជើញដល់នេះមុនក៏បានថងក៏បានមុនណា ថងមុនថងថងអូនទៅប្រុសមុន ជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ My TV គាត់តែងតែផ្ដល់វត្តមានខ្ញុំនៅរាល់កម្មវិធីហើយពេលខ្លះវាថាអាចមានលេងឬថាសម្ដីអីចឹងអាចលើសលួសតិចតួចដោយសារអីជាមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងកុំឲ្យទស្សនិកជនគាត់ប្រកែកកាន់ដោយសារពួកខ្ញុំចង់ឲ្យកម្មវិធីសប្បាយហើយឲ្យទស្សនិកជនមើលទៅគាត់ជក់ចិត្តថាពួកខ្ញុំលេងទៅពិតជាសប្បាយបាទអរគុណច្រើន ឡើយលេ ដងអូន ជាចុងក្រោយអរគុណបងវិធីករទាំង3នាក់ អរគុណអូនចា ឲ្យនាងខ្ញុំលេងហ្គេមដូចថាទៅវិញអត់ដឹងថាប្រើកៅអីមកនេះលក្ខណៈថាងើបឡើងឈរឡើងហ្នឹងឯង គ្នាឡើងញ័រខ្លួនអីហ្នឹង លក្ខណៈថាឆាចោល តិចទៀតត្រូវរកកូកាសម្រាប់គាត់ទៅហើយព្រោះគាត់ស្លាប់គាត់រកកូកាអញ្ចឹងបងចម្រងធៀប ហើយលក្ខណៈដូចថាទៅកន្លែងស្ពងបល័យអីបដាណាបាទ បាទបងចម្រងគាត់ធ្លាប់បាទ ហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយអត់នេះឥឡូវនេះចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ Freshie ដែលបានដូចថាផ្ដល់ជាកាដូឲ្យនេះខ្ញុំហើយនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺរសជាតិក្រូចហ្មង បាទ ចា បាទ ហើយចូលកាដាហ្វី និយាយតែមកកម្មវិធី ដាហ្វី បងចម្រងហាក់លោត Gaddafi មើលមកគាត់ ដាហ្វីតា បាទ ដាហ្វីបាទ បាទចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងតោបងចម្រងហើយបងជាក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដែលនៅទីនេះហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាតាមគ្រាឋានជូនពរពួកគាត់ទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកទទួលទានមានបានបាទ បាទបូរ៉ា ជាបូរ៉ា បាទសម្រាប់ខ្ញុំបានសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួល My TV ដែលបានដល់គេយកខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណដល់ Freshie ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបានម្នាក់យកហើយក៏សូមអរគុណដល់បងតោដែលបានហែកនេះខ្ញុំចាំចាហើយ ទៅអរគុណធីករដែលបាន ហើយសូមមួយទៀតគឺអរគុណដល់កូនរបស់ខ្ញុំបាទចាស់កូនខ្ញុំគឺស្រីមូលចាចាថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលខំគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបាទហើយសូមសំណងពរមួយទៀតចាសូមឃើញកូនចៅខ្ញុំដែរកុំគប់ចាកុំវាយអីចា បងនិយាយថាខ្ញុំមើលមួយថ្ងៃរត់ទឹកស្ដាយរត់ឃើញអញ្ចឹងណាចង់មើលទឹកស្ដាយពួកចូលចិត្តទឹកស្ដាយខ្លាំង ប៉ុន្តែចេះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យទស្សនិកជនគាត់ជួយគ្រប់គ្រងនៅខ្សែរឿងយើងផងដែរគឺចាក់បញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ផងដែរ រៀងរាល់ថ្ងៃសំណើយុវវ័យបាទរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យវេលាម៉ោង 5:30 នាទីអញ្ចឹងជួបពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយទូសំណើទាំងអស់គ្នាបាទ អត់អីចាំបងជួយមើល ទាំងអស់គ្នាចាទស្សនិកជនទាំងអស់អរគុណដល់អ្នកទាំង4ណាជោគជ័យសំណាងល្អសូមអរគុណច្រើនពីកម្មវិធីក៏សូមការអនុញ្ញាតពីលោក លបង អត់ទេបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចេះអូយក្មេងៗបកែនេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងគាត់ក៏មានកូនដែរក៏ចង់ឲ្យកូនគាត់ខ្លាំងគាត់បកែដូចបងប្អូនអញ្ចឹងដែរណា ចាវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យប្អូនដូចថាមុខវិជ្ជាអីក៏ចាំមុខវិជ្ជាអីក៏ចាំឲ្យចូលទៅប្រឡងបាននិទេសអេអញ្ចឹងអូន ចំពោះខ្ញុំវិធីសាស្ត្រគឺអត់មានច្រើនទេសំខាន់គឺការដាក់ការវិភាគរៀនខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំជឿថាយើងមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ដែលកាត់មកចេះភ្លាមដែលអត់រៀនអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយ និយាយរួមអ្នកខ្លះឆ្លាតមែនប៉ុន្តែការព្យាយាមគឺគេឲ្យតម្លៃលើសអាភាពឆ្លាតនឹងទៅទៀតសំខាន់ចំណុចមួយហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យបានអនុវត្តបានហើយរហូតដល់ខ្លាចជាសិទ្ធិការ ទីមួយគឺយើងមានឆន្ទៈខ្លួនឯងយើងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់បានអីហើយដើម្បីបានអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះពេលនោះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺការវិភាគរបស់ខ្ញុំរៀនសាមញ្ញដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែមានមកមានអីច្បាស់លាស់ហើយមុខវិជ្ជាណាដែលខ្ញុំអត់សូវចេះជាងគេគឺខ្ញុំរៀនអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្មើអត់អាចមានមួយដាច់ទៅមួយទៀតនៅខ្សោយអីចឹងគឺខ្ញុំប្រឹងស្មារតី ចាមានហៅគ្រូមកបង្រៀនបន្ថែមទៀតអត់នៅមុខវិជ្ជាណាដែលយើងគិតថាយើងខ្សោយ អត់ផងបងខ្ញុំរៀនគ្រូអីខ្ញុំហៅមករៀនស្មើគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំខ្សោយហ្នឹងគឺខ្ញុំខិតខំរៀនខ្លួនឯងថែមហើយបើកន្លែងអត់ចេះក៏សួរគេសួរអីខ្លះដែរព្រោះអីបើយើងធ្វើថ្លៃធ្នូអត់សួរអីពេកហ្នឹងនៅតែអត់ចេះចឹងរហូត ចា គេថាយើងមនុស្សយើងត្រូវបានមាត់បានកប៉ុន្តែបានមាត់បានកនោះឲ្យមានផលប្រយោជន៍កុំឲ្យយ៉ាបានមាត់បានកទៅនិយាយមួយម៉ាត់ត្រូវកភ្លៀងមកគេអញ្ចឹងណាអ្នកណាបានមាត់បានកដែរប៉ុន្តែអាសាហៅមុខនិយាយទៅចេះខុសទំនងចា បាទ ហើយឥឡូវ ចង់ឲ្យពូបន្ថែមអូនវិញប្រាប់ពីកន្លឹះដែលយើងព្យាយាមខ្លាំងជាឆ្លាតខ្លាំងជាអីចឹងចង់ប្រាប់ថា
វិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចពីដំបូងដូចថាយើងត្រូវគូអនុវត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយើងក្រោកមកប្រហែលមើលសភៅហើយយើងមកប្រហែលដែលយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនទៅសាលាហើយមកប្រហែលពេលដល់យើងមកដល់ផ្ទះយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះកិច្ចការងារហ្នឹងដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំគឺម៉ោងរៀនហ្នឹងគឺសាមញ្ញបំផុតព្រលឹមឡើងខ្ញុំត្រូវរៀនគួរម៉ោង6ព្រឹកដូច្នេះខ្ញុំងើបតាំងពីម៉ោង4:75អញ្ចឹងងើបឡើងលុបមុខលុបអីឲ្យស្វាងតិចសូត្រមេរៀនមកស្ទុះហើយបានលុបមុខទៅរៀនតាមធម្មតារៀនហើយចេញម៉ោង2:10ហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយផ្លែតហើយរៀនរត់រហូតដល់ម៉ោង5ពេលចេញពីម៉ោង5ហ្នឹងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំកំណត់ម៉ោង1ម៉ោងរៀនគីមីខ្លួនឯងម៉ោងក្រោយត្រូវរៀនរូបវិទ្យាហើយកណ្ឌិតខ្ញុំត្រូវធ្វើលំហាត់ខ្លួនឯងចំពោះអក្សរសាស្ត្រខ្មែរវិញគឺតនេខ្ញុំយកសភៅមកអានអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺអត់កំណត់ម៉ោងឯតនេពេលណាខ្ញុំអានពេលដឹងតែសំខាន់គឺអត់ខានទេត្រូវតែអានមិនខ្ញុំចាប់តន់មួយចំណុចមួយបងនៅត្រង់ថាគាត់នឹងរៀនឲ្យស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើបន្ទុកដែលគេឲ្យមកបងវាជីបន្ទុកដែលគេឲ្យមកមានខ្មែរមានគណិតនឹងបន្ទុកច្រើនជាងគេមិនបានយើងមិនរៀបចំពេលវេលានឹងឲ្យដូចជាសិស្សភាគច្រើនគេប្រាប់ថាបន្ទុកគណិតខ្មែរច្រើនណាស់បន្ទុកច្រើនគួរតែរៀនអានឹងឲ្យច្រើនសម្រាប់បងអូនវិញមិញលើកឡើងថារៀនទាំងអស់យ៉ាងម៉េចវិញចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបន្ទុកវាច្រើនមែនប៉ុន្តែការរៀនរបស់យើងនោះអ្នកខ្លះអមគេខ្សោយគណិតគេត្រូវរៀនគណិតច្រើនតែចំពោះយើងមិនមែនខ្សោយហើយក៏មិនចេះខ្លាំងពេកដែរគឺយើងអាចធ្វើបានតាមអ្វីដែលលំហាត់សភៅពុំដាក់មកតាមអ្វីដែលគ្រូណែនាំអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានដូច្នេះមានថាទាំងខ្មែរទាំងគណិតទាំងរូបគីមីអីហ្នឹងគឺយើងស្មើទៅទាំងអស់ដូច្នេះមិនបាច់ផឹកអាមួយឲ្យលើសទេបើអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគឺខ្សោយគណិតគេអាចប្រឹងឲ្យលើសហើយម្យ៉ាងទៀតគឺគិតថាគណិតបន្ទុកច្រើនរៀនតែគណិតទៅបានហើយអាមុខវិជ្ជាផ្សេងធ្លាក់ក៏យកអាហ្នឹងអត់រួចដែរចាចុះការសំណួរលើកទី1សួរទៅប្អូនឆ្លើយមកវិញថាសំខាន់គឺអនាគតយើងចង់បានស្អីយើងត្រូវប្រឹងរៀនទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអនាគតប្អូនចង់បានអីគេចំពោះអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំនួញមួយដ៏ជោគជ័យខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកជំនួយដល់អ្វីដែលខ្ញុំបានគិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងរៀនខាង business management ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំនឹងខំប្រឹងតែលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺខ្ញុំអត់ទាន់អាចដឹងបានទេចឹងបានន័យថាអនាគតយើងមើលអត់ឃើញបាទបងប៉ុន្តែបងមើលឃើញតើមើលឃើញមើលឃើញព្រោះគេអាសេអសអនាគតសេអសអនាគតប៉ុណ្ណាណៃចឹងខ្ញុំមើលឃើញបងតោណាត្រូវមានគោលដៅចឹងណាបងកន្លងមានប្រយ៉ងតែមើលឃើញអនាគតហ្នឹងហើយនិយាយទៅគេមើលឃើញអនាគតគេមើលប្រយ៉ងគេហ្នឹងអសអនាគតនិយាយពីជំនាញអូលាក់គ្រប់កន្លែងខ្លាំងជាងក្មេងៗមកប្រឡងទៀតចាចង់មិនដែរចង់សួរធ្វើកូនសិស្សលាក់ប្រយ៉ងនោះចាមានដែរលាក់រឿងអីលាក់លុយឲ្យបងប្តីដឹងអូយសាស្ត្រាឡាណាមិនទាន់មានប្តីហ្នឹងបងចេះតែនិយាយហ្មងមានប្តីវាខអេតែប៉ិតមានក៏បានដែរចូលមហាវិទ្យាល័យចារៀនក៏បានដែរពេលចូលមហាវិទ្យាល័យចាប៉ុន្តែយើងនៅបន្តការសិក្សារហូតទៅពីព្រោះនៅប្រទេសគេក៏អញ្ចឹងដែរគេរៀនដល់ចាស់ហ្មងទៅហើយខូចតែអ្នកខ្ជិលអត់រៀនចូលនៅរៀនមើលប៉ាខ្ញុំគាត់នៅរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់នៅយកសភៅអីមករៀនរហូតចាគាត់ចេះហើយគាត់ប្រកែកគាត់នៅតែរៀនបន្ថែមទៀតឥឡូវចូលមកដល់បងអូនស្រីវិញម្ដងការ៉ាចាបងនៅពេលដែលប្រឡងបន្ទុកមួយណាដែលបានច្រើនជាងគេចំពោះខ្ញុំនិទេសដែលបានល្អជាងគេគឺមានរូបគីមីហើយនិងជីវៈអូចាប្រហែលដែលបូកទៅបានប្រហែលដឹងខ្ញុំគេអាចឲ្យយើងដឹងតែយើងដឹងថានឹងបាន A បងចាសារគាត់កំណត់គាត់គិតខ្លួនឯងថាគាត់ប្រកែពីមុខនឹងជាងគេហើយបងអូនមានគិតដល់ទេថាខ្លួនឯងបាននិទេសចា A អញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាបាននិទេស A ប៉ុន្តែខ្ញុំខំរៀនខ្លះដែរតាំងពីដើមឆ្នាំអញ្ចឹងបងពួកយើងភ័យយើងគិតថាប្រឡងពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប៉ាម៉ាក់មានថាមិនមានជំរុញថែមថាខ្លួនឯងត្រូវតែប្រឹងខ្លួនឯងត្រូវអីអញ្ចឹងចាខ្ញុំអាចទទួលបាននិទេសហ្នឹងដោយសារតែមានការជុំជែងពីសំណាក់ទាំងឪពុកម្ដាយបងប្អូនហើយទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៀតបងចាហើយដាក់កាលវិភាគនៃការរៀនយ៉ាងម៉េចដែរទៅមុនពេលដែលមកប្រឡងមុនពេលមកប្រឡងចាខ្ញុំរៀបចំកាលវិភាគរាល់ថ្ងៃនៅពេលយប់ខ្ញុំរៀបសម្រាប់ធ្វើលំហាត់មុខវិជ្ជាដូចជាគីមីគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងជីវៈហើយដល់ពេលព្រឹកខ្ញុំទុកពេលសម្រាប់មើលមេរៀនហើយចំណែកចំណុចមួយទៀតមិញនេះបងប្អូនគាត់លើកឡើងពីកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់ត្រូវតែរៀបនៅគេហៅថាកាលវិភាគសិក្សាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនវិញមានបច្ចេកទេសផ្សេងក្រៅពីនេះទេចាក្រៅពីរៀននៅសាលារៀននៅផ្ទះខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវចេះគេហៅថាស្រាវជ្រាវយើងត្រូវចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីមកជួយយើងបន្ថែមដូចជាយើងអាចយើងប្រើ Facebook យើងអាច live page មួយដែលនិយាយពីមុខវិជ្ជារៀនហើយយើងអាចរកឃើញលំហាត់ផ្លែកថ្មីដែលយើងមិនចេះហើយយើងអាចរកកលឹះថ្មីថែមទៀតបងហើយជាងនេះទៅទៀតយើងអាចប្រៀបធៀបជាយាមស្គាល់មិត្តភ័ក្តិឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យ
ពួកគាត់អាចចែករំលែកបទពិសោធន៍រួមទាំងអ្វីកលឹះដែលគាត់អាចរៀនប្រកែ ចុះមានមិត្តភក្តិណាដែលគ្នាដូចថារៀនខ្សោយហ៎ដើរជាមួយក្រុមមួយគ្នាហ្នឹងមានទេ ចានៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំមានដែរបង បងស្រីអាចជម្រាបបានទេថាការយើងនៅរៀនហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានឈ្មោះអីខ្លះដែលបានបង្រៀនយើង ចាចាំឈ្មោះហ៎ ចាខ្ញុំនៅចាំ ដល់ប្រាប់តិចមើល ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមុនគឺខ្ញុំរៀនពីគ្រូលោកគ្រូទី1គឺលោកគ្រូនាងបូហើយពេលខ្លះអ៊ំម៉ាពេលទី10ទី11ពេលខ្ញុំសល់ពេលច្រើនខ្ញុំអាចរៀនគួរមួយគាត់ទី12តាំងពីទី10ទី11អញ្ចឹងហើយដល់ពេលលោកគ្រូមួយទៀតគឺលោកគ្រូសុកធីគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាល័យបាក់ទុកដូចគ្នាទាំងពីររូបហើយចំពោះមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាខ្ញុំរៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូជាកំអៀងចាហើយចំពោះមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាខ្ញុំរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូងិនណៃសតហើយចំពោះមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរខ្ញុំរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកងសង្គមហើយចាំឈ្មោះគ្រូទៅ ចំពោះមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាខ្ញុំរៀនជាមួយនឹងគ្រូមុខវិជ្ជាជាតិហើយដល់ពេលល្ងាចខ្ញុំរៀនតំណែខ្ញុំរៀនជាមួយលោកគ្រូទៀងប៉ាងបន្ថែម ចាំឈ្មោះលោកគ្រូទាំងអស់ ចាហើយពួកគាត់ទាំងអស់សិតតែជាសាស្ត្រាចារ្យនៅជ័យធាវីគាត់អាចគាត់បរៀនគួរនៅជ័យធាវីបង ចុះម៉ាក់ប៉ាឈ្មោះអីតែគាត់ចាំតែឈ្មោះគ្រូតែឈ្មោះម៉ាក់ប៉ាទៅភ្លេចអី ម៉ាក់ឈ្មោះម៉ាឡា ប៉ា ឈ្មោះគឹមផូ ចង់បាក់យាយ ម៉ាក់យាយឈ្មោះឡៅចាលោកតា សួនឈុន ហើយចង់ខាងដល់វិញ ចាំល្អណាស់ខាងចំពោះបងប្រុសវិញប្រហែលមុខវិជ្ជាហ្នឹងគ្រូឈ្មោះអីខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឈ្មោះអីខ្លះ ចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់អរគុណជាពិសេសដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំតាំងពីថ្នាក់តូចមកពួកអីខ្ញុំគិតថាបើគ្មានអ្នកគ្រូលោកគ្រូតាំងពីថ្នាក់តូចទេខ្ញុំក៏មិនអាចឡើងដល់ថ្នាក់ធំហើយអាចចាប់យល់ចឹងបានដែរ ចា ហើយចំពោះថ្នាក់ទី12នេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូកឹមឡងឌីដែលគាត់បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគាត់ជាអ្នកគ្រូមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់និងជួយខ្ញុំច្រើនខាងមែនតើតមកគឺលោកគ្រូឡៃហេងលីគាត់ក៏ផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ល្អៗព្រមទាំងវិធីដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាដល់ខ្ញុំច្រើនផងដែរហើយលោកជាលោកគ្រូយីសគុណលោកគ្រូអ៊ំសុភាព ហើយនឹងចំពោះលោកគ្រូទី11វិញគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូហែនចន្ទនីលោកគ្រូសឹមម៉ាប់ហើយនឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំតាំងពីថ្នាក់ទី10ដូចជាអ្នកគ្រូនាតដីជាដើមពួកអីបើគ្មានពួកគាត់តាំងពីថ្នាក់តូចទេខ្ញុំក៏មិនអាចឡើងដល់ថ្នាក់ធំអញ្ចឹងបានដែរហើយសូមអរគុណយ៉ាងទៀតគឺផ្លេចមួយអ្នកគ្រូសួរតារាគាត់បង្រៀនគីមីវិទ្យាសូមអរគុណគាត់ច្រើនផងដែរ អរគុណចាប៉ាម៉ាក់ឈ្មោះអី ប៉ាខ្ញុំគាត់ឈ្មោះចេងថន ចាម៉ាក់ ម៉ាក់ទេពសុវណ្ណ ចាអរគុណឥឡូវចូលមកដល់នរៈវិញម្ដងណាចាចាំយូរបន្តិចណាចាដាក់កាលវិភាគនៃការរៀននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជានិទេសចាអេអញ្ចឹងចាពេលដែលប្រឡងបានជាប់ល្អអញ្ចឹងណាបន្ទុក បើយើងចង់រៀនឲ្យបាននិទេសអេខ្ញុំគិតថាវាពិបាកដែរវាមិនស្រួលទេណាព្រោះតែវាមិនពិបាកដល់ថ្នាក់យើងគ្រប់គ្នាធ្វើអត់បានទេហ្នឹងហើយគេក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែយើងចង់ចាចំពោះខ្ញុំចង់បាននិទេសអេខំទី12មួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាអាចអត់ហ៊ានធានាថាបានអេណាត្រូវតែខំតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យចាទី7ទី8ទី9សិតតែឆ្នាំដែលឲ្យគ្រឹះដល់យើងចាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងតាំងពីថ្នាក់ទាបទៅហើយចាតែបើយើងចាប់នៅថ្នាក់ទី7ទី8ទី9ហ្នឹងវាអត់សូវបានល្អបើយើងខំពីទី10ទៅក៏បានដែរចាចាប់ពីថ្នាក់ទី10ទី11ទៅខ្ញុំរៀនគួរមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាគណិតគីមីរូបអីហ្នឹងរៀនឲ្យចប់ដល់ទី12ហ្មងជាពិសេសពេលបាកងទី11ឡើងទី12នេះត្រៀមឲ្យយើងរៀនត្រៀមឲ្យព្រោះអីមុខវិជ្ជាអស់ហ្នឹងលំហាត់វាមានច្រើនបែបយើងមិនអាចមានពេលតែមួយខែអាចធ្វើបានទេណាបាទអញ្ចឹងទៅពេលបាកងហ្នឹងខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងអស់ច្រើនហើយដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចូលដល់ទី12មុខវិជ្ជាមេរៀនទាំងអស់ពេលគ្រូបរៀនយើងត្រូវស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់កត់នៅអ្វីដែលយើងគិតថាសំខាន់ហើយដល់ផ្ទះយើងត្រូវរំលឹកចាបើយើងអត់ធ្វើចឹងទេមកជាមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចាំអត់អស់ទេព្រោះអីដូចប្រវត្តិវិទ្យាអីយើងត្រូវឆ្លាតចេះកត់ឆ្នាំណាព្រឹត្តិការណ៍មួយហើយដឹងថាគេធ្វើអីចឹងហើយពេលនៅផ្ទះក៏យើងត្រូវរៀនដែរពេលយប់ទោះបីជាខ្ញុំខំរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីពេលបាកងមែនតែមុខវិជ្ជាដូចគណិតរូបគីមីហ្នឹងខ្ញុំអត់ចោលទេពេលយប់ក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងវិញដែរព្រោះអីទោះជាយើងរៀនបកកាយប៉ុណ្ណាបើយើងទុកចោលនៅតែផ្លេចចឹងមិនថាឡើយដល់មួយឆ្នាំតាទុកតាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងក៏យើងផ្លេចអស់ខ្លះដែរយើងត្រូវមានទម្លាប់ធ្វើវារហូតអញ្ចឹងក៏ទម្លាប់របស់បងអូនដែលត្រូវអនុវត្តនៅមេរៀនអស់ទាំងនោះក្នុងមួយថ្ងៃអូនត្រូវចំណាយពេលនៅលើមុខវិជ្ជាមួយប្រហែលម៉ោងឬមួយក៏រយៈពេលប្រហែលដែរបាទចំពោះខ្ញុំគិតថាដូចមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រតកតនឹងការធ្វើលំហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទុកមួយថ្ងៃធ្វើមួយមុខ1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅវាអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងទៅនេះយើងអាចយកមុខវិជ្ជាមេរៀនយកមកសូត្ររំលឹក
ឲ្យដឹងកាន់តែច្រើនចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរកាលណាយើងអានច្រើនយើងបែកកំណត់យើងចេះទៅសេបានច្រើន ចាខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅពួកគាត់ដូចស្រឡាញ់រៀនណាបងចាគាត់ដូចស្រឡាញ់ហ្មងរៀនអត់ទេអ្នកដែលគេជក់រៀនគឺគេរៀនមែនចារៀនបកកែបាននិទេសល្អជារៀងរាល់ពេលតែម្ដងចាបាទឥឡូវទុកឲ្យបងអូនរំលឹកអំពីឈ្មោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀនបងអូនដែលបងអូននិយាយថាយើងត្រូវខំប្រឹងតាំងពីទី7ទៀតមកតែបងអូនអាចចាំឈ្មោះលោកគ្រូអ្នកខ្លះដែលបង្រៀនបងអូនបានហ្នឹងហើយខ្ញុំបើគិតទៅខ្ញុំចង់អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាអូបាទសូមជឿអ្នកគ្រូថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទី4រៀងឆ្ងាយពេកចាំមិនសូវបានអ្នកគ្រូទី5អ្នកគ្រូផាត់សវ៉ាតគាត់ធ្វើខ្ញុំចូលចិត្តរៀនស្រឡាញ់ការសិក្សាព្រោះអីនិយាយទៅគាត់លើកទឹកចិត្តរហូតទី6លោកគ្រូប៉ាងសុយកាត់ឥឡូវបងសុំកាត់រណៃតិចតើគាត់លើកទឹកចិត្តបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យឆន្ទៈរបស់បងចង់រៀននោះបាទគាត់មានវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យបងស្រឡាញ់ការសិក្សានិយាយទៅគាត់ជំរុញឲ្យគាត់ស្រឡាញ់អ្នករៀនហ្មងឲ្យតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅមិនថាសិស្សអត់រៀនគាត់អត់ចូលចិត្តទេគាត់ចូលចិត្តដូចគ្នាតែគាត់បដោះចិត្តយើងឲ្យស្រឡាញ់ការរៀនគាត់មានការគួតប្រជែងនានាអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយគាត់លើកទឹកចិត្តយើងរហូតបាទចាបន្តមកទៀតពីអ្នកគ្រូបន្តមកទៀតដល់ថ្នាក់ទី7គេមានបែងចែកគ្រូតាមមុខវិជ្ជារូបគីមីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរូបវិទ្យាទី7អ្នកគ្រូទាវខេងគាត់ចាស់ហើយគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយតែដោយសារគាត់ទៅជំនួយទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំប្រឡងសិស្សបកាយរូបវិទ្យាកាលថ្នាក់ទី9ទី12ហ្នឹងអ្នកគ្រូកណិតដួងច័ន្ទយូលីនអីចឹងអ្នកគ្រូខ្មែរអីតែខ្ញុំភ្លេចអស់ខ្លះហើយដល់ទី8អ្នកគ្រូកណិតសបណ្ណារីអ្នកគ្រូរូបសៀងឡឹងទី9អរគុណដល់លោកគ្រូតូចសវណ្ណមួយទៀតគាត់បរៀនខ្ញុំដល់ថ្នាក់ប្រឡងសិស្សបកាយថ្នាក់ជាតិទទួលបានលេខ6ទូទាំងប្រទេសលោកគ្រូកណិតមីមនីទី9អ្នកគ្រូខ្មែរភោគសធាដល់ទី10មានលោកគ្រូហ៊ីសខាអ្នកគ្រូរូបអៀងហួរអ្នកគ្រូគីមីតវិទ្យាទី11ទី11 12គីមីខ្ញុំរៀនមួយអ្នកគ្រូឈុនសុភាពចាហើយមានលោកគ្រូកណិតងួនស្រេងហេងដល់ទី12កណៈបានលើកសឹងទាំងអស់ហើយព្រោះខ្ញុំរៀននៅបាក់ទូកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូកណិតសុកធីបាទអីចឹងហើយមានអីនិយាយទៅកាន់គាត់ទេអរគុណគាត់យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំអរគុណគាត់មែនតើបើថាអត់មានគាត់ទេក៏មិនមានតែខ្លួនឯងអាចយកនិទេសបានដែរព្រោះអីគាត់បរៀនយើងឲ្យមិនធម្មតាឲ្យចំណេះដឹងឯងបរៀនពីរបៀបរៀនទៀតបាទហើយជាងគេគឺអរគុណដល់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងហ្មងចាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាំងពីតូចទោះជាពេលខ្លះតាំងពីយុបានអូនឯងចាំហ៎និយាយទៅតាំងពី4ឆ្នាំចូលមកដីមកគាត់លើកទឹកចិត្តតែទោះជាពេលខ្លះខ្ញុំអត់បកកែគាត់លើកទឹកចិត្តថានៅតែកូនគាត់បកកែអញ្ចឹងគាត់ថាឧបមាយើងបានបន្ទូលល្អអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់សរសើរឲ្យថាកូនគាត់បកកែអីចឹងយើងនឹងបាទគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងថាកូនខ្ញុំបកកែណាអញ្ចឹងណាហើយបើទោះជាយើងប្រឡងអត់បានល្អក៏គាត់នៅតែថាកុំខ្វល់ច្រើននៅតែគាត់និយាយសំខាន់មនុស្សយើងត្រូវការភាពលើកទឹកចិត្តបាទហើយទៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងអត់ទាន់បានស្ដាប់ឮថាពេលដែលទំនេរពីការសិក្សាខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅមិនសូម្បីតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក៏គាត់ជុំគ្នាដែរចុះទំនេរពីការសិក្សាអត់មានពេលតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់តែដើរលេងទេថាមានពេលខ្លះដូចជាសម្រាប់ពីការសិក្សាយើងលំហែកាយដូចជាទៅមើលកង់មានដើរលេងមកទន្លេមកវាំងអីកាហ្វេឬក៏អីញ៉ាំតែអញ្ចឹងមានទេណារ៉ាចំពោះការដើរលេងក៏មានដែរយើងអត់អាចរៀនរហូតដល់ជាងក្រៅខេអញ្ចឹងការដើរលេងមានពេលខ្លះពេលយើងជោគជ័យអីមួយយើងមានប្រឡងតែបាក់ដប់នឹងមួយណាថ្ងៃ12ហ្នឹងយើងមានប្រឡងអីច្រើនពេលណាយើងឧបមាដូចឆមាសយើងប្រឡងហើយអញ្ចឹងក៏មិត្តភ័ក្តិគេមានការណាត់ទៅដើរលេងមើលកូនមើលអីនៅតាមសាធារណៈអញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅតែឯងអត់ចូលរួមក្នុងសង្គមទេយើងត្រូវទៅជាមួយគេដែរឲ្យស្គាល់សង្គមយ៉ាងម៉េចណោះចាកាលណាវិញចាពេលខ្លះតំណែងពីការសិក្សាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិក៏ព្រោះទៅរបៀបថាទៅដើរលេងមើលកូនដែរហើយពេលខ្លះក៏របៀបថាទៅធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចរបៀបហែទឹកអីដែរបងហាត់យូហ្គាអីចឹងអូល្អចាពួកបងតានិយាយហើយល្អចាខាងនោះវិញដើរលេងអត់ប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំវិញពេលតំណែងខ្ញុំភាគច្រើនគឺចំណាយទៅលើចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងហើយម្យ៉ាងទៀតការដើរកំសាន្តហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែដើរកំសាន្តមួយពួកម៉ាក់រៀងតិចព្រោះអីពេលតំណែងអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនជិះទៅលេងម្ដុំផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំនៅកន្លែងទី1ហ្នឹងទៅផ្ទះមីងម៉ាលីខ្ញុំទៅលេងតែមួយគាត់ហើយតែជិះម៉ូតូដើរលេងដើរអីមួយគាត់ហ្នឹងទៅអង្គុយមាត់ទន្លេញ៉ាំអីភាគច្រើនទៅមួយគាត់ច្រើនជាងមិត្តភក្តិឥឡូវសុំស្ដាប់សិស្សបកាយតិចមើលចូលចិត្តថាអញ្ចឹងបានន័យថាតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ប្រកាសជាក្នុងសាលាតែងតែមានម៉ោងសិល្បៈអីអញ្ចឹងសិស្សបកែ
ចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងឥឡូវសូមសំណពរបတ်ចម្រៀងចេះបတ်អី មកឃ្លាមើល ឆ្លាញ់បត់ណា ស្ដាប់មកចេះបတ်អីជាងគេ បត់ដែលខ្ញុំចេះស្ទាត់ហើយច្រៀងអត់ដែរភ្លេចបងគឺបត់នគររាជ នគររាជ កូរៀកភ្លេងខ្មែរប្របីនេះ អោភាសាមែនឬក៏ភ្លេងណា តុងជាតិបង គ្រប់ទុំជាតិ ទេវតា អូយដាក់មកឃ្លាឥឡូវសូមឃ្លាមកចាំ ឥឡូវមែនអត់ទេទោះបីជាយើងអ្នកបកាយ៉ាងណាក៏យើងឆ្លៀតពេលពេលអ្វីដែលយើងចង់សបាយក៏យើងឆ្លៀតពេលបានដែរដូចថាបងអូនជួយចិត្តចម្រៀងអញ្ចឹងវាមិនដែរថាមកជីវិតរបស់បងអូនតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតមកថ្នាក់ទី12អូនអត់ដែរច្រៀងសោះចាអូនច្រៀងគេមិនប្រកាន់ទេចាទោះបីជាយើងមិនក៏ដោយច្រៀងបាត់អីក៏បានដែរ ចង់ខ្ញុំច្រៀងមែនបង ចាមកឃ្លា លំ មក ព ឥឡូវសុំតែមកឃ្លាបង មកឃ្លាក៏បាន ឥឡូវជួយទៀតដៃមួយទាំងអស់គ្នាចា មកឃ្លាបើព្រោះ2ឃ្លាបើសិនអត់ព្រោះកន្លះឃ្លា ចាតោះ ឥឡូវសុំតូដល់ព្រៃមិនជាមុនសិនបើសិនជាស្ដាប់ទៅឈឺតិចអីពួកឯងខ្ញុំមិនមែនជាតារាចម្រៀងអាជីពអីទេបងគ្រាន់តែ អូនពេលច្រៀងហ្នឹងយកដៃទៅចាក់តិចគេហ៎បើឈឺ អត់ទេបងជួការសំឡេងយើងវាមិនព្រោះ ហើយ ដូច ចង់បងអូនពេលណាកុំបន្លាយពេលច្រៀងលឿន តោះ1 2 3ច្រៀង ជាងបត់ច័ន្ទចាក់មេឃ ចាក់ចាក់មិនតគ្នាមួយនេះនេះគង់សុជាតិ ក៏បាន 1 2 3ខ្ញុំមិនចេះ ស្នេហ៍អើយស្នេហ៍បានជួបចិត្តស្នេហ៍នេះគឺស្នេហ៍ស្និទ្ធស្នេហ៍នេះពិតជាស្នេហ៍ភក្តីច័ន្ទធ្លាក់មកហើយអូនអើយបងរីករាយក្រៃណែបនិតហារតីច័ន្ទថ្លៃនៅក្នុងហត្ថថាអត់ទេរៀនបកែជាងច្រៀងមែនតែតែគាត់ច្រៀងអត់ព្រោះសោះ គាត់ថាចេះគាត់ថា ចាំគេរៀនបកែបើសិន គេចូលចិត្ត ចាចង់និយាយទៅចេះបើសិនជាគេច្រៀងព្រោះហ្នឹងមិនមែនរៀនបកែដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគេចូលខាងតារាចម្រៀងហើយចាសុំប្រាប់តើណែច្រៀងអត់ព្រោះសោះតែរៀនបកែបានល្អ អរគុណច្រើនបងអរគុណ ចូលខាងនេះចេះច្រៀងអត់អត់ចេះច្រៀងចឹងខាងនេះ អត់ដែរបង អត់ហ្មងឲ្យចេះស្ដាប់ឲ្យចេះស្ដាប់វិញ ចេះស្ដាប់បទចម្រៀងអីហ៎មែនអូន ចេះតែបង ចេះហ៎ ចន្ទរៈស្ដាប់ហ៎ ស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់តែខ្ញុំ ចិត្តស្ដាប់ មាន តែ តែ គេរៀនបកែគេគេ តែតងរឿងនោះមានមិត្តភក្តិគាត់ថាស្ដាប់តែបើឲ្យច្រៀងសំបីតែ50មាត់ច្រៀងគាត់អត់ច្រៀង ការគ្នាអត់មានដងអត់មានដងដូចបងអូនតែ3នាក់ហ្នឹងគេដងទៅខាងការសិក្សារបស់គេអញ្ចឹងបានគ្នាខ្លាំងពូកែអញ្ចឹងឥឡូវចុងក្រោយនេះតើបងអូនមានពាក្យបិចអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅចាដល់មិត្តភក្តិតើបងអូនថ្នាក់ទី12ចំនួនឆ្នាំ2016ចាចា បាទចំពោះខ្ញុំគ្មានអ្វីធំដុំដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបទពិសោធន៍ខ្លះដែលខ្ញុំមានរួមទាំងរបៀបសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺអាចជួយបងប្អូនបាននៅក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែល្អទី1នោះគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសិក្សាមិនត្រូវគិតថាអ្វីដែលយើងចេះហើយគឺយើងមិនរៀនទេព្រោះខ្ញុំឲ្យតម្លៃការព្យាយាមជាជាងសមត្ថភាពនិងភាពវៃឆ្លាតកាលណាយើងព្យាយាមគ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបានទេសំខាន់គឺការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនរៀបចំពេលវេលារៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខំក៏មិនមែនខំតែថ្នាក់ទី12នឹងដែរតើតែមានគ្រឹះពីក្រោមមកទៅយើងដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកអ្វីដែលថ្មីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តលំហាត់បន្ថែមដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនខិតខំរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំមកកុំមើលងាយនិយាយសារឬក៏កុំគិតថាខ្លួនឯងធ្វើបានទាំងអស់នោះបើគិតចឹងគឺលទ្ធផលទទួលបានមិនសូវល្អទេ ចាអរគុណចំពោះបងអូនស្រី ចាជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនចំនួនក្រោយឲ្យស្វាស្វែងក្នុងការរៀនសូត្រគឺរៀនតាំងពីដំបូងហើយព្យាយាមដាក់គោលដៅហើយតាំងចិត្តខ្លួនឯងថានឹងព្យាយាមប្រឡងឲ្យជាប់ហើយមួយទៀតត្រូវចេះរៀបចំពេលវេលាដាក់កាលវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយព្យាយាមផ្ដោតចិត្តទៅលើការសិក្សានោះគេនឹងបានជោគជ័យចាអរគុណរ៉ា ចំពោះខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំថាទើបតែខំតាំងពីទី7ទី8តែចំពោះដែលសិស្សតំឡើងទី12ហ្នឹងកុំបាត់ទឹកចិត្តនៅតែអាចបាន A ដូចតែគ្នាឲ្យតែយើងចង់ខំមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលាកំណត់គោលដៅហើយណាមួយត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពផងព្រោះសុខភាពល្អទៅយើងអាចទទួលបានចំណេះដឹងនោះបានជោគជ័យចាអរគុណច្រើនចេះចង់និយាយថាបងអូនបាននិទេស A ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺការផ្ដល់រង្វាន់ពីទឹកប្រេស៊ីហ្នឹងគឺផឹកគឺញ៉ាំទៅផឹកញ៉ាំអស់ប្រហែលឆ្នាំមួយឆ្នាំហ៎ដំណឹងតាមខ្ញុំលើដូចថាពេញមួយឆ្នាំចាប់ពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងគ្រាន់តែយើងញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលកំប៉ុងមានដឹងហ៎និយាយរួមបើគេឲ្យតិចខ្ញុំញ៉ាំតាមតិចគេឲ្យច្រើនញ៉ាំតាមច្រើនបើសិនជាឲ្យមួយកេះ
គឺយកទៅឲ្យម៉ាក់ប៉ាដែរ អត់ទេបងហើយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនបន្តនឹងការសិក្សាបន្តទៀតណាព្រោះថាការសិក្សាគឺជាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនចាំមានអនាគតល្អចា ជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំពិតប្រាកដរបស់ជាតិយើងណា ហ្នឹងហើយវគ្គក្រោយយើងលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាណាសប្បាយជាមួយគ្នាបន្តទៀតពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន